ਜਦੋਂ मैं पहली बारी भाजी ने मेरा गीत किया जेड़े तेरा नाम जपदे, उसनूं काफ़ी टाइम लग गया, 6 महीने लग गए सी। उस टाइम करोना का भी टाइम आ गया सी, साडे लई बहुत औखा सी। जदों भी किते थोड़ी जी ढिल मिलदी, कदे आडियो कर लेंदे, कदे वीडियो कर लेंदे, इंडिया ते इत्थे कीती। फिर एक सीन सीगा जो कि भाजी नूं मैं कहा सी, एक हैलीकॉप्टर का सीन है जो कि मेरे उस्ताद जी बरकत सिद्धू साहब भी कहंदे सन कि पुत्रा कोई इहो जिहा आपां गाना करांगे, सूफी गायकी होवे कि जिहड़ा कि जहाजां दे विच बैठ के शूट किया जाए। पर अफसोस उस्ताद जी तो नहीं रहे, पर मैं उन्हां दा सुपना पूरा किया। वो फिर मैं एक शॉट रह गया सी हैलीकॉप्टर का, 4-5 महीने वेट करनी पई, वो करके फिर दर्शकों के सामने दिता जेड़े तेरा नाम जपदे। बहुत हंगारा मिलिया उसमें। चलिए मेरे फादर साहब ढाडी सी ते उन्हां दे नाल उन्हां दा साथी अवतार सिंह झल्ला, वो कि लोक संपर्क महकमे च सी ते बरकत साहब जेड़े लोक संपर्क महकमे विच ही जॉब करते सन, उन्होंने भी प्रोग्राम ते जाना सी, तबले वाले की जरूरत सी। उन्होंने उन्हां नाल संपर्क किया। फिर उन्हें दसिया कि प्रीतम सिंह का लड़का है जो कि तबला बजाउंदा है, उन्होंने लैके चलीए। वो मेरे घरे आए तो जो मेरे माता जी ने दसिया कि कोई सिंगर आए नहीं, मैं सोचा आए होणगे, मैं मिलिया भी नहीं। तो जिस वक्त उन्होंने मैनू जिन्ने पैसे कहे सी उन्ने पैसे दिते। असी फिर बस दे विच उस टाइम साडे माता जी पूजनीक जिहड़े कि बरकत साहब नाल गाउंदे सी, जमीला बानो जी, वो भी नाल बस ते गए हिसार। उत्थों जो असीं रिक्शा ते जा रहे सी स्टेडियम वाल, ते वड्डे वड्डे पोस्टर लगे सन नामी सिंगरां दे, गुरदास मान जी, हंसराज जी दे। ते बरकत साहब जी पग बन्नदे सन, जदों मैनू मिले उदों बिना पग तो। मैं फिर उस्ताद जी नूं कहा, मैं कहा बरकत साहब जे आउणा ही सी तो देखो एडे वड्डे वड्डे सिंगर लगे, इत्थे किते आउणा सी आपां, ते तुसीं फोन करना चाहिए तुहानूं जां गलबात करनी है। ते जमीला बानो जी कहंदे चुप कर। ते अंदरों बैल वजी, बाहरों असीं अंदर बैठे सी। मैनूं बरकत साहब कहंदे पुत्तर देख कौन है। जदों मैं दरवाजा खोलिया ते बहुत वड्डे नामी सिंगरां नूं देखिया, पैरां थल्लों जमीन निकली। ते बरकत साहब मंजे ते बैठे सन ते जमीला बानो जी भी, असीं थल्ले बैठे सी दोने, उस्ताद हंसराज जी अते गुरदास मान जी आए, थल्ले बैठ गए। ते उस वक्त मेरे पैरों थल्लों जमीन निकली। मस्जिद मेरी तू क्यों ढावे ते मैं क्यों तोड़ा तेरे मंदिर नूं, हो आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नूं, आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नूं। इंडो टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम सन्मुख दे विच। दोस्तों सन्मुख प्रोग्राम दे विच असीं रूबरू करवाउंदे हां तुहाडे नाल उन्हां शख्सियतां नूं जिन्हां दा कला ते ਸਾਹਿਤ दे विच बहुत ज़्यादा योगदान है। अज भी इस प्रोग्राम दे विच असीं इहो जिहियां शख्सियतां दे नाल तुहानूं मिलाउण जा रहे हैं जिन्हां दा कला दे विच एक प्रमुख स्थान है, कला दे विच बड़ा एक योगदान पा रहे हैं। ये जिहड़े अज दी शख्सियत ने खास तौर दे उत्ते बहुत जानी पहचानी आवाज़ उस्ताद बरकत सिद्धू साहब के लाडले शागिर्द भी ने, क्योंकि जदों उस्ताद बरकत सिद्धू साहब का नाम आउंदा उस वेले म्यूजिक के नाल प्यार करन वाले लोग जिहड़े आ वो सिजदा करते हैं उन्हां लोकां नूं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जिहड़ी डेडिकेटेड कीती म्यूजिक नूं। अज उन्हां दे शागिर्द दे नाल तुहाडी असीं मुलाकात करवावांगे मिस्टर बीन दे नाल, ते नाल नाल उन्हां दे नाल कुलदीप माइकल हुणे भी आए तो उन्होंने नाल आपां गलबात करते हैं इस प्रोग्राम के विच। सब तो पहला स्वागत करते हैं, सब तो पहला स्वागत है जी मिस्टर बीन का ते कुलदीप माइकल जी का। सत श्री अकाल। ते चलो मैं शुरुआत वैसे कर दिना शुरू कि जिद्दां मिस्टर बीन क्योंकि मैनू ये कहा गया सी भी मिस्टर बीन दे नाल जिहड़ी इंटरव्यू करनी है, तो जदों मैं क्योंकि जो नाम मैं सुनिया मैं सोचा कि एक जो बंदा होना है जिन्हें एक इतों गोडिया तो पाटी जीन पाई होनी आ, थोड़े जिहा इतों टाकियां लगियां होनियां, कन्नां दे विच मुरकियां पाइयां होनियां, इहो जिहा प्रभाव मैं लैके आया सी। ते तुसीं इत्थे बैठे सी ते मैं
ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਕਿ ਗੋਰੀ ਹੈ, ਨੋਲਨੀ ਹੋਗਨ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ। ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਨੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਪਾਏ? ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਦਾ? ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਲਬੁਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਕੇ ਸਟਾਰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਬੁਲਬੁਲ ਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ 1-2 ਵਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਂਗ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਮੇਡੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ, ਤੇ ਕੁਛ ਸੁਣਾਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਹੋ ਆ ਜਾ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਲੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਣਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੈ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੀ, ਕਦੇ ਆਡੀਓ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਹੋਵੇ,
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਫਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ, 2 ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਸ਼ੈਫਟਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਫ਼ਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਫਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਾਇਕੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਗੇ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਏਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਢਾਡੀ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾ, ਫੌਜ ਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚ। ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੁਕ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਚ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਹੋ? ਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਬੱਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ? ਚਲੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਡੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਲਾ, ਉਹ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਮ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਤਬਲਾ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਬਈ ਆਮ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਜਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਮੀਲਾ ਬਾਨੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਤੇ ਗਏ ਹਿਸਾਰ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੱਲ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸਨ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ, ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਮੀਲਾ ਬਾਨੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਨਾਮੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰੂਮ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਕੌਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਮੀਲਾ ਬਾਨੋ ਜੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦੋਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਆਏ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਵੀ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਜਮੀਲਾ ਬਾਨੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੇਲਾ ਆਊਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 10-12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। 93 ਚ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਜੋ ਗੰਢਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਫੀਆਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੀਗੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਗਾਇਕੀ ਚ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ, ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਬ ਜਾਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਰੂਹ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਹੈ ਲੁਕਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਆਪ ਬੁਲਾਵੇਂ ਆਪੇ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰੇ ਹੂੰ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ? ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ 뮤직 ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਖਾਸ? ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ, ਲਾਭ ਹੀਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੈਪਰ ਲੜਕਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਪੀ ਲੌਂਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਮਤ 1756। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ 1699 ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ 1756। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1756 ਆ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਫਲਾਣੇ CM ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਤਾਂ
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। 1756 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੀਤ ਆ, ਇਹਦਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੇਖਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ, ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦ ਜਾਏਗਾ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਤੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਮਤ 1756 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਈਕਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਫੀਆਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਸੂਫੀ? ਇਹ ਵੀ ਸੂਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਲਾਨ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਚਰਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਵੀ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ? ਮੇਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ? ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਧੀਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਵੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਧੀ ਵੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਅਗਲੇ ਘਰੇ ਜਾਈ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਈ, ਪਰ ਆਪਦਾ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਧੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਧੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਦਾਤਿਆ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਕਾਸ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਲਿਖਣ ਲਗਾ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰਾਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚ ਹੈ। ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਚ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚ। ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਸ ਦਾਇਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਉਪਜਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ, ਬੀਜ ਆ, ਪੁੰਗਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਗੀਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਸਰਾਇਨਾਗਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, 1756 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੀਤ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਖ ਨਾ ਝੁਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਈਕਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ 1756 ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਈਕਲ ਜੀ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵੋਗੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।